Hi, good morning, dear children. Welcome back to the new lesson. Today, let us discuss about the new lesson, that is A Watchman of the Lake by R.K. Narayan. R.K. Narayan is an Indian writer, novelist. He has written many good stories and which is regarding almost villages and related to the human being. So there are some very good works done by R.K. Narayan. We shall go to know about today R.K. Narayan. So here, note on the author. R.K. Narayan, born in 10th October 1906, 13 May 2001. So almost he born in 1906 and died in 2001. Was an Indian author whose works of fiction include a series of books. Fiction in the sense, a collection of the works is called a fiction. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕವನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಡ್ ಟೌನ್ India called Malgudi. So he has written one of the best work as a Malgudi Days. Children, you might have heard our Indian actor, Kannada actor Shankar Nag made a serial of this Malgudi Days. That one is that. And he is one of the three leading figure of early Indian literature in English, along with Mulk Rajanand and Rajaram. So he was working with, they are telling that leading figure of early Indian literature in English. ಅಂದರೆ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಈ ಕಡೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮುಲ್ಕ್ ರಾಜಾನಂದ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್. ಹಿ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ it means that he started to write works of English literature. Being Indian, being his motherland, he did not forget. Being Indian, he started to write English literature. English ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. And Narayan early wrote plays and the present is said to be a dramatized version of the short story The Watchman. So it's the Watchman of the Lake is dramatized. ಒಂದು ನಾಟಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ, ಭಾಳ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, this story is about lake, and also here is one mythology. ಪುರಾಣದ ಒಂದು ಕತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. Mythology in the sense ಪುರಾಣ. We might have heard in by our ancestors, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ದೇವತೆಗಳು ಇದ್ದರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, and they were praising. And still today we also pray for some of the gods and goddesses, alva. This is called as a mythology. It comes in mythology. It means Purana. So this is almost related and regarded to our mythology story. So it is a Watchman of the Lake. So in the pre-reading activity there is a small line. What is that line? Shall move. Why do you think lakes are dying up? What could be done to save them? So here they are asking, the question is why do you think lakes are dying up? Lakes are dying up ಅಂದರೆ ಕೆರೆಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೆರೆಗಳು ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ. Why? Because of this globalization. In the globalization what are we doing is, ನಾವು ನಗರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಗೆ ನೆಲವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ. Today, the capital city of our Karnataka, Bengaluru. In the Bengaluru, there are many lakes has been closed to develop the city of Bangalore. So same for that, lakes are dying. What can be done? ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? What could be done to save the lakes? You write in your notes. You shouldn't forget. Okay. So let us move to the story. Dramatics person. So here there are some persons. Who are they? Village headman, ಊರಿನ ನಾಯಕ. King, Raja. Mara, watchman of the lake. Mara is the main character. He is a watchman of the lake. Ganga is a man and his son. Ganga ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮಗ. Son, Ganga's son, ಮಗ
ಅದೇ ಗಂಗನ ಮಗ, Bhima, a road worker, and others. There are some others. Okay, na? So we shall move to the story. On the eastern base of Baba Budan Hills in Karnataka state, there is an obscure little place now called Sakrepatna. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಬುಡಂಗೇರಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರಿದೆ. ಯಾವುದದು? ಸಕ್ರೆಪಟ್ನ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಕ್ರೆಪಟ್ನ, which at one time 1,000 or more years ago was the capital of king called ರುಕ್ಮಾನ್ಗಡ. 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದ. ರಾಜನ ಹೆಸರೇನು ಅಂದರೆ ರುಕ್ಮನ್ಗಡ. In the center of this town there is a shrine which is dedicated not to distant gods or heroes but to a rustic who was watchman of the lake called Ayyankere for 4 miles from the town. ಅಲ್ಲೊಂದು ಊರಿತ್ತು. ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಪುರಾತನವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಸುತ್ತನೇ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ? ಅಯ್ಯನ್ಕೆರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೆರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸಕ್ರೆಪಟ್ಟಣದಿಂದ. ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಮಾರ. ಆ ವಾಚ್ಮೆನ್ನ ಯಾರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಸರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ನಾಟಕದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದಿ ಲೇಕ್ ವಿ ಶಲ್ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾರ. ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಮಾರ. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಮಾರ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಮಾರ, which is as good as any other name handed down to by as tradition. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತನೂ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾರ. ಸೊ ಈಸ್ ಮಾರ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್. ನೌ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಸೀನ್ 1. ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. The story is really fantastic. You better to listen properly, and also while listening this video, you just open your textbook, follow me as I read. Okay. Next. Scene 1. A village at the foot of a hill, road mentors at work. Allondu uru, and it is below the hill. There is a work is going on. The road work. Have you seen the road work? So the road work is going on. Village headman, as I told you, the character Nayaka. Go on, boys. Go on with your work. Hogi, in kelsa madi. Hey you, Racha. Racha is another character. It doesn't mean that they have not mentioned here, but they have told other characters. In that, Racha is also one character. Hey you, Raja, what do you stand looking at the sky? Hey Raja, ಯಾಕೋ ಆಕಾಶ ನೋಡ್ಕೊಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? Why are you standing by looking the sky? What happened to you? You there? You wretched dog, I will push you. ನೀ ಅಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ನೀವು ದರಿದ್ರ ನಾಯಿ, ನಾನು ತೊಳೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. The way he says in English. I push into the stream if I catch you again gossiping with your neighbors. If I see you, or else if I get you once again by whispering with your neighbors while working, I will kick you, I will push you in the stream. ಅಲ್ಲೊಂದು ಜರಿ ಹರಿದು ನೀರು ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನೇನಂತಾನೆ, ನೀನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಕೈ ಸಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೋಗಿ ಆ ಕೆರೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ ಹೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೇಸ್. ಯು ಡ್ವಾರ್ಫ್, ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ನೋ ಬೆಟರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೆನ್ ಗಿಗ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್? ಕುಳ್ಳ, ಡೋಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ವರ್ಕ್? You always been laughing and always been talking, always been whispering with your people and neighbors. Don't you have some other work? Common sense ಬೇಡ ನಿಂಗೆ? ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? The road must be ready before the king arrives. Say, I don't know what you do, but this road must be ready before the king arrival. It means that the king is about to come, so now they are preparing the road. Why? ರಾಜ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೋಡನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ.
ಮೇಡಮ್ ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಪಾಠವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಐ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ you might have seen wherever, if our chief minister or if any minister or if any MLA or if anybody is coming to your neighbor, what do? You go to your village and you go to your town, you go to your district, you clean entire district, you do all the arrangement as if you have done in the before days. ಮಂತ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಚಿವ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಊರನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿಡ್ತೀರ. ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ, ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ಹಾಡು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸೇಮ್, ದ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಕಮ್, ದ ರೋಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಅರೈವ್ಸ್. ರಾಜ ಬರುವ ಮುಂಚೆನೇ ನನಗೆ ರೋಡು ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ವೈ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್? ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ನಾಯಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್, ಫೂಲ್ಸ್, ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ ಲುಕ್ ಇಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಸಡನ್ಲಿ ಕಮ್ upon us. Just think, you fools, you are all talking, you are all giggling. Giggling ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಗುಳುಗಾಡ್ಕೊತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಇರೋದು. ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿಗ್ಲಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. ಯು ಥಿಂಕ್, ಇಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಕಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೋಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ರೆಡಿ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಹಿ ಥಿಂಕ್? ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ರಾಜ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ರಾಜ ಏನು ಅನ್ಕೋಬೋದು? ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ರಾಜ ಏನು ಅನ್ಕೋಬೋದು? ಇವ್ರೇನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿ ವರ್ಕ್, ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿಗ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಡಸಂಟ್ ಹಿ ಥಿಂಕ್? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಿ ಥಿಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ the headman is saying that the road should be prepared, the road should be ready before the king arrives. If all of a sudden king comes here, you think, my dear friends, what may happen? Alva? So now the speaker is saying now. The next is, he will be here this time tomorrow. Go on with your work, brother. Anyway, that makes you all so merry. Let me know and share the joke. Come here, commanding. Come here. Why are you both laughing? Charm me, don't blink. What is it? ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್, ಹೋಗಿ ಯು ಬೆಟರ್ ಡೂ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್. ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ ಮೆರಿ, ಮ್ಯಾರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಜೋಕ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮೆರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋಕ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ವರ್ಕ್, complete the work as early as possible and don't be always speaking and whispering together. ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. At the same time, what happened, some of the workers, they were laughing. When they were laughing, the headman says, hey you, come on, Bailey, why are you laughing? What made you laugh? ಯಾಕೆ ನಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ? He says, you should tell me, don't blink your eyes. ಅಂದರೆ ನೀನು ಕಣ್ಣಿಂಗ್ ಅನ್ಬೇಡ, ವಿಷಯ ಹೇಳು, ಏನದು, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು, ಯಾಕೆ ನಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? If you, while you are saying, if anybody laughs, it makes you angry. Of course you say, hey, ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ ಅಲ್ವಾ? Yes. Now he says, who? The headman says to the workers, now, too timid. ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ವೆನ್ ಈ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಕರ್ಸ್ ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಕೇರಿ ಮೂಡ್, ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ನಿಯರ್ಲಿ. ಈಗ ನಾಯಕ ಮುಂದೆ ವರ್ಕರ್ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ನ ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಕೊಂಡೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಹೇಳಿ ಬುದ್ಧಿ. ಡೋಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್, ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್, ಯು ಮೆಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್. ಈಗ ಅವನು ಲೀಡರು ಅಥವಾ ಆ ಊರಿನ ನಾಯಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಬಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಕರಿತಾನೆ, ಏಯ್ ಬರೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿ ಬುದ್ಧಿ, ರೈಟ್. ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು? ಅದರ್ಸ್, ದೋಸ್ ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್, ಅಮಂಗ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಒನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್, ವಿ ವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ ಹೆಡ್ಮನ್, ಬಟ್ ವಾಟ್? ಗುರುಗಳೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಅದು ಹೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನದು?
What is that? Timid. And one more, they are scaring themselves, workmen. It is Mara. Headman. Mara. What about him? Is that lunatic anywhere here? ಆ ಹುಚ್ಚನ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ನಾನು? ಲುನಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಹುಚ್ಚ ಅಂತೇಳಿ. ಲುನಾಟಿಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಲೂಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ದರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಲುನಾಟಿಕ್. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿದ ಅವನು ಕರೆಯೋನ? ಟಿಮಿಡ್, ಹೆದರ್ಕೊಂಡು. ವರ್ಕ್ಮೆನ್. ಎಸ್ he was behind that rock and peeped at us. When you called, he ran away. Ali, he is there near the rock. He is hiding himself and he was talking to us. When you called him, he ran away. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಕರೆದ್ರಲ್ಲ ಅವನು ಹಂಗೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ವರ್ಕರ್, ದೇ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಅ ಲೋ ವಾಯ್ಸ್. ನಾವು ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್, ವೇರ್ ಈಸ್ ಹಿ ನೌ? ವಿಚ್ ವೇ ಡಿಡ್ ಹಿ ಗೋ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು? ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋದ? ವರ್ಕ್ಮ್ಯಾನ್, ಹಿ ಸ್ಪ್ರಾಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಕ್ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾನ್ ಅಪ್ ದ ಹಿಲ್. ಬುದ್ಧಿ, ಅವನು ಹೇಗೆ ಹೋದ ಅಂದರೆ ಜಿಂಕೆ ಥರ ಹಾರಿ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು. ಹಿ ಸ್ಪ್ರಾಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾನ್ ಅಪ್ ದ ಹಿಲ್. ಜಿಂಕೆ ಥರ ಬಾಗ್ಗಂಡ್ ಜೋರ ಹಾರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಡಿಯರ್ ರನ್ಸ್, ಇಟ್ ಜಂಪ್ಸ್, ಜೋರಾಗಿ ಹಾರ್ಕೋತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆ ಹೋದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. And headman, here, stop all work. Nilsi alla. Put down your spades and crowbars and run and close the round. Stop always out. Catch that thief and bring him here. Stop. ನಿಲ್ಸಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರೋ ಸಲಿಕೆ, ಆ ಗುದ್ಲಿ, ಹಾರೆಕೋಲು ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ. You stop there. Better you go to the hill, all around him, catch the thief. ಆ ಕಳ್ಳನ ಮಗನಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. The headman is saying, ಹೋಗಿ ಅವನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. You should bring him. He is commanding to them. ನೀವು ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. Next, stun him with a blow. If he resists, bring him at once. ಅವನೇನಾದರೂ ಅದರಿಂದ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗೆ ಗುದ್ದರ ಆಗಲಿ ಹೊಡೆದರಾಗಲಿ ಹೇಗಾರ ಮಾಡಿ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಓಕೆ. ದ ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಥ್ರೋ ಡೌನ್ ದೇರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಅಬೌಟ್. ದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿಯರ್ ಹೀ ಈಸ್. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಥ್ರೋನ್ ಅವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ದೇ ವೆಂಟ್. They searched Mara. When they were searching Mara in the hill station, they got the Mara and they came back. Now, headman, Mara, you worthless dog, have I not told you to keep away from here? Mara, upyoga, ayogya, I did not tell you should not be here around of us. I told you. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರಬಾರ್ದು ನೀನು ಅಂತೇಳಿ. ಅಯೋಗ್ಯ ನೀನು, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದಂತ ನಾಯಿ, ನೀ ಯಾಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರು ಕರೆದವರು? ನೀ ಯಾಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಬೇಡ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು? ಮಾರ, ಎಸ್ ಮೈ ಮಾಸ್ಟರ್. ಹೌದು ಪ್ರಭು. ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ಮೆನ್? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಮೀನ್? ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಏನು ನೀನು ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಂತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್? ಮಾರ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ದ್ಯಾಮ್. ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಮೈ ಓನ್ ವರ್ಕ್. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಗೋ ಆನ್ ವಿತ್ ದೇರ್ಸ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಪ್ರಭುವೇ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ದ್ಯಾಮ್. ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಮೈ ಓನ್ ವರ್ಕ್. I let them to work of there. ನಾನು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. I did not disturb them. But I am here to do my work, my dear Lord, my Lord, he says in a polite voice. Mara. Headman,
don't talk of your work. Fool, ಅಯ್ಯೋ ಮೂರ್ಖ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಮಾತಾಡಬೇಡ. You are fool, don't talk of your work. You are a lunatic, know it. ನೀನೊಬ್ಬ ಹುಚ್ಚು ನನ್ನ ಮಗ ನೀನು, ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ? Don't imagine you have any kind of work. The only work you have now is to disappear. ನಿನಗಿಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ, is that you should disappear from here. You don't have any work because the headman is saying that Mara is a lunatic. Lunatic ಅಂದರೆ ಏನು? ಹುಚ್ಚ. ಅವನೊಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ, ಅವನು ನಿನಗಿಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಯು ಬೆಟರ್ ಟು ಡಿಸಪಿಯರ್. ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗೋದೆ. ಅಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ದೃಶ್ಯನಾಗು, ಅದೇ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ, ಹಾಗೆ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗು, ಕಾಣದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಮಾರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಯಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾಕೆ? ಹೆಡ್ಮನ್, ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ರೀಸನ್ 20 times. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು 20 times. ನಾನೀಗಲ್ಲ ನಿಂಗೆ 20 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಅಗೈನ್. The king is passing this way and I don't want him to know that our village has such a fool as you. This road is preparing for the sake of the king. King will come tomorrow. While going by this way, I don't want him to see you. And also I feel that he should not feel there is a lunatic man in this village. ಅಂದರೆ ರಾಜ ನಾಳೆ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು, ನೀನೊಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ, ಇಂಥ ಹುಚ್ಚ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹುಚ್ಚ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೂರ್ಖ, ನೀನಂತ ಮುಟ್ಟಾಳ, ಮೂರ್ಖ, ಅಪ್ರಯೋಜಕ, ಅಭೃಷ್ಟ ಇವರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಇದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ. ಮಾರ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಫೂಲ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅ ಫೂಲ್ ಟು ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಫೂಲ್. ಈಗ ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಮೂರ್ಖ ಆಗಿರ್ತೀಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಿ ಸೇಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಫೂಲ್. Headman, now listen, keep out of your view the next 2 days when the king passes this way and back, away and back. Otherwise, I will have you locked up in the cellar behind that old temple. Listen, whatever you are saying, that's fine, but the king is going from here tomorrow. So today and tomorrow you should not disappear. You should not appear here. Here and there, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೈ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಬಿ ಇನ್ ದ ಲಾಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಂಪಲ್. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ನೀನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮಾರ, ಹುಚ್ಚು ನನ್ನ ಮಗನ, ನೀನು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನೀನು. ಮಾರ, ಐ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೇ. If you make me to sit in a old temple, Mara says, I will sit there and will pray. If that God in the temple thinks I have work to do, he will take me out. I will pray for the God. If there is a God in the temple, if he thinks that there is a work to be done by the Mara, definitely God helps me. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದು ಆ ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಹಾಕಿದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದರೆ ಆ ದೇವರು ಬಂದದ್ದು ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಮಾರನಿಂದ ಏನೋ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್. Now, get out of my presence. You fellows, why do you all stand gaping at me? Get on with your work. ಸರಿ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. You should not in front of my presence, you should get out from here
you fellows, why are you standing near like that? Go, get on your works. ಮರ, ನೀನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾಯಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮರ. Once again, the goddesses of the river came to me in the dream and said, the king is coming this way, tell him about the tank, he will listen. Mara is saying to headman, ಪ್ರಭುಗಳೇ, ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಆ ಕೆರೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರೋ ದೇವತೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ದೇವತೆ ನಂಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಂದರೆ, ರಾಜ ಈ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆ ರಾಜಂಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನೀನು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಭು. ಹೆಡ್ಮನ್, don't tell me that again. You and your dream, I feel tempted to kick you. Don't tell me, don't repeat. That is useless, that is meaningless. ನಿನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಗಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಇಟ್ ಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಮೀ ಟು ಕಿಕ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್. ನೀನು ಅದನ್ನು ನನಗೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಒದಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡು. ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮೈ. ಮರ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಸೆಡ್ ಆಫ್, ಮರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಸೆಡ್ ಟು ಅಫೆಂಡ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್? ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಟ್ಟು ಬರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು? ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಯು ಆ್ಯಂಗ್ರಿ? ಡಿಡ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ I dreamt a dream. In dream that the goddesses of the lake had come and she was telling to inform the king. What made you angry? Are you jealous that the goddesses comes to me rather than you in dream? Shall I repeat the very words she uttered? ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದೇವತೆ ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬದಲು ನಿನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚ ನಿಮಗೆ? ಶಲ್ ಐ ಅಟರ್, ನಾ ಹೇಳ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು? ದೇವತೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಿವಿಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ? ಶಲ್ ಐ ಅಟರ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ಸ್? ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್, ನೋ, ಬಿ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಬೇಡ, ಶಡಪ್, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗುಡ್ ಫೆಲೋ ಕೀಪ್ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟಿಲ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎ ಫೈನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಬಿಹೇವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸರಿ, ನೀನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಯು ಬೆಟರ್ ಬಿ ಅವೇ ವೈಲ್ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ರಾಜ ಬರುವವರೆಗೂ ನೀನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೂರ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಂಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಮಾರಂಗೆ. ಮಾರ, ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಮಿ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನ್ ಕುಡ್ ಗಿವ್. ಶಾಲ್ ಐ ಸೇ ವಾಟ್ ಹೂ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್? ಪ್ರಭುಗಳೇ, ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಬಹುಮಾನಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅತಿ ದೊಡ್ಡವಾದಂಥ ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಟು ಮೀ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಟು ಮೀ. ಶಲ್ ಐ ಟೆಲ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಇಟ್? ಹೇಳ ಯಾರು ಅಂತ ಅದು? ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್, ಓ, ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್? ಹೌದಾ, ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ? ಮಾರ, ಮೈ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ.